یہ قصہ ہے ایک ایسے شہر کا جس کے بیچوں بیچ ایک وسیع منڈی ہے۔ دور دراز کے قصبوں سے نایاب اور قیمتی اشیاء منڈی لائی جاتی ہیں۔ یہاں کپڑا فروخت ہوتا، قریبی دیہات سے اناج منتقل کیا جاتا۔ غرض یہ ہے کہ شہر کی منڈی روزمرہ زندگی کی تمام ضروری اشیاء کی تجارت کا مرکز ہے، اور یہی منڈی طے کرتی ہے کہ کس کے گھر میں خوشحالی آئے گی اور کس کے یہاں فاقہ اترے گا۔ شہر کے اس بازار کا صدیوں سے یہی معمول ہے۔ ایک دن جب کاروبار معمول کے مطابق جاری تھا تو منڈی کے دروازے پر ایک طاقتور تاجر اپنے سپاہیوں کے لاؤ لشکر سمیت آتا ہے اور بزور طاقت منڈی پر قبضے کا اعلان کرتا ہے۔ وہ صرف اعلان نہیں کرتا بلکہ منڈی کے ہر دروازے پر ایک بڑا پھاٹک نصب کر کے اپنے مسلح کارندوں کو وہاں کھڑا کر دیتا ہے۔ یعنی منڈی میں اب طاقتور تاجر کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور اب فروخت کے لیے سامان لے کر آنے والا تاجر اور سامان خرید کر واپس جانے والا شہری دونوں طاقتور تاجر کے عملے کو محصول دیے بغیر آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی واپس جا سکتے ہیں۔ محصول وصولی کی وجہ سے منڈی میں فروخت ہونے والی چیزیں کچھ مہنگی ہو جاتی ہیں، لیکن کاروبار بہرحال جاری رہتا ہے۔ کچھ عرصے بعد ایک اور طاقتور تاجر کہیں سے آ ٹپکتا ہے اور وہ بھی منڈی پر قبضے کا دعویٰ کرتا ہے۔ کاروبار کے نئے اصول و شرائط مرتب کر کے اپنے محصول وصول کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ گویا شہر کی واحد منڈی اب دو طاقتور اور دولت مند افراد کے بیچ سینڈوچ بن گئی۔ محصول وصولی کرنے والے دو گروہ ہو جانے پر اجناس اور دیگر اشیاء مزید مہنگی ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دونوں گروہوں میں ہونے والے جھگڑے معمول بن جاتے ہیں۔ ان حالات میں عام لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم تو صرف سکون کی زندگی گزارنا چاہتے تھے، ہمارے درمیان یہ محصول یا ٹیرف کی جنگ کہاں سے آ گئی؟ السلام علیکم، میرا نام ذیشان بشیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ڈیجیٹل۔ میری آج کی کہانی بھی کوئی فرضی کرداروں پر مبنی قصہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ طاقتور تاجروں کا یہ کھیل تاریخ میں بار بار دہرایا گیا، کبھی سلک روڈ کے نام پر تو کبھی آبی گزرگاہوں کے نام پر۔ رومی ہوں، منگول یا بازنطینی یا پھر 16ویں صدی کی یورپی نوآبادیاتی طاقتیں، ہر دور کی سلطنتیں اور ہر دور کی بادشاہتیں یہی کچھ کرتی رہی ہیں جو ان دو طاقتور تاجروں نے شہر کی اس منڈی کے ساتھ کیا، یعنی محصول دو اور آگے بڑھو۔ محصول یا ٹیرف کی یہ کہانی سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ جان لیں کہ دنیا میں تجارت کبھی آزاد نہیں رہی، ہمیشہ طاقتور کا ٹریڈ پر قبضہ رہا، اور یہ کھیل آج بھی جاری ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس زمانے میں لڑائی منڈیوں اور تجارتی راستوں پر قبضے کی تھی، اور آج یہ لڑائی گلوبل مارکیٹس پر اجارہ داری کی ہے۔ دو طاقتور تاجروں سے مراد اکانومی سپر پاورز امریکہ اور چین ہیں، اور محصول کی اس جنگ کا نام ٹریڈ وار ہے۔ لیکن حقیقت اتنی سادہ بھی نہیں کہ آپ اسے محض ٹریڈ وار سمجھیں۔ یہ 21ویں صدی کی سب سے بڑی ورلڈ اکنامک وار ہے، یعنی دنیا کی اقتصادیات اور اکانومی پر قبضے کی جنگ۔ 2018 میں ورلڈ اکنامک ٹریڈ وار کا آغاز اس وقت ہوا جب وائٹ ہاؤس سے اچانک چین کی سینکڑوں ارب ڈالرز کی مصنوعات پر بھاری ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ بظاہر دلیل یہ دی گئی کہ چین امریکی کمپنیز کی ٹیکنالوجی چوری اور امریکی سکلڈ ورکرز کو ہائر کرتا ہے، جس سے امریکہ کو اربوں ڈالرز کا تجارتی خسارہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس توجیہ کے پس پردہ حقیقت کچھ اور تھی۔ یہ اصل میں چین کے خلاف ایک نیا محاذ کھولنے کا اعلان تھا۔ مانا کہ چین کا صبر تاریخی ہے، لیکن جب مقابلہ عالمی اقتدار کا ہو تو بھلا کون چپ رہ سکتا ہے؟ اس لیے چین بھی خاموش نہیں رہا اور فوری جوابی اقدام کے طور پر امریکی سویا بین، آٹو موبائلز اور ایگریکلچر پروڈکٹس پر اضافی ٹیکس عائد کر دیے۔ یوں دنیا کی دو سب سے بڑی معیشتیں ٹریڈ وار میں ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہو گئیں۔ اگر چین اور امریکہ کی یہ لڑائی صرف ٹیکسوں کے حصول کی ہوتی تو بات شاید یہیں تک رہتی، مگر انڈر دا ٹیبل کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ عالمی معیشت پر کنٹرول کی کھچڑی پک رہی تھی۔ ٹریڈ وار کے اگلے راؤنڈ میں امریکہ نے صرف ٹیکس لگانے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ چینی کمپنیوں پر پابندیاں لگانا بھی شروع کر دیں۔ ہواوے جیسی بڑی چینی کمپنی کو امریکہ میں بین کر دیا گیا۔ چین کو سیمی کنڈکٹرز یعنی ننھے چپس جن کے بغیر موبائل فون سے لے کر ایئر کرافٹ تک کچھ نہیں چلتا، ان کی سپلائی روک دی گئی۔ گویا یہ امریکہ کی جانب سے چین کو واضح پیغام تھا کہ ہم نہ صرف تمہاری مارکیٹ کو کنٹرول کریں گے بلکہ تمہارے مستقبل کی ٹیکنالوجی پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ نئے امریکی اقدامات پر گلوبل اکنامک مارکیٹ کے بے تاج بادشاہ چین نے بھرپور جواب دیا۔ چین نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے ایشیا، افریقہ اور یورپ تک اپنی سرمایہ کاری بڑھا دی۔ بندرگاہیں، ریل نیٹ ورکس، سڑکیں، پاور پلانٹس،
इन सब में इन्वेस्टमेंट के जरिए चीन ने मौसर मौशी नेटवर्क बनाने की कोशिश की, एक ऐसा मौशी नेटवर्क जिसमें शामिल मुल्क अमरीकी इस्तेमार को चैलेंज कर सकें। चीन की मुसलसल पेशकदमी ने मशरिक को एक मौसर ताकत के तौर पर उभारा। ये वो दौर था जब सुपर पावर्स का कुर्ब आजमाती दुनिया यूनिपोलर की दिलदारी चख कर अब कसीरुल कौमी ताकतवर ग्रुप्स में बढ़ चुकी थी। अमेरिका अपने तहादियों यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया से मिलकर इकोनॉमिक नेटो की दाग बेल डाल रहा था, तो दूसरी जानिब रूस, चीन, जनूबी अफ्रीका और ब्राजील ब्रिक्स के झंडे तले जमा हो रहे थे। ये डॉलराइजेशन के जालिमाना पंजे से आजादी, डॉलर फ्री मार्केट और नए आलमी निजाम के कयाम की जंग थी। और इस जंग में सबसे बड़ा हथियार था करेंसी, चाहे डॉलर हो या युआन। जंग का फैसला मजबूत करेंसी नहीं करना था। अमेरिकी डॉलर दहाइयों से दुनिया का बादशाह है। तेल हो या गंदम, कपास हो या मशीनरी, दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली बड़ी खरीदो फरोख्त डॉलर्स में होती है। लेकिन अब अमेरिका ने डॉलर को एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कभी ईरान पर इक्तिसादी पाबंदियां लगाकर, तो कभी रूस के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करके, और कभी मुखालिफ ममालिक को स्विफ्ट जैसे मालियाती निजाम से बाहर निकालकर। अमेरिका के इस्तेमारी रवैये का जवाब रूस और चीन ने डॉलर का बाइकआउट करके दिया और अपनी करेंसी में लेन देन शुरू कर दिया। ब्रिक्स ने ऐलान किया कि वो एक नई मुतबादल करेंसी लाएंगे। ये ऐलान ट्रेड वॉर के उरूज के दौर में सामने आया, जब अमेरिका और चीन बराह रास्त एक फाइनेंशियल वॉर में आमने सामने थे। दरअसल अमेरिका चाहता है कि दुनिया पर डॉलर की इजारादारी कायम रहे, लेकिन वो हैरत अंगेज तौर पर तरक्की करती चीनी मईशत को लेकर कुछ परेशान है। चीन के हुआवे के 5G सिस्टम्स, BYD और NIO की इलेक्ट्रिक गाड़ियां, DJI के ड्रोन्स, AI मॉडल्स और रोबोटिक्स हाईटेक पर चीन की गैर एलानिया सबकत की चुगली खा रहे हैं। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर के पहले राउंड में सबसे ज्यादा मुतासरा फरीक दोनों जानिब के अवाम रहे, क्योंकि चीन अमेरिकी किसानों की फसलें खरीदने से इनकार कर चुका था। नतीजा ये निकला कि लाखों टन सोयाबीन अमेरिकी गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ गया। नुकसान अमेरिकी हुकूमत का नहीं, किसानों का हुआ। अमेरिकी सार्फिन को रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया महंगी मिलने लगी, इसलिए कि इंपोर्ट्स पर टैक्स बढ़ने से चीनी अशिया एक तो दस्तयाब नहीं थी, और दूसरा जो मौजूद थी उनकी कीमत बढ़ चुकी थी। वैसे इस ट्रेड वॉर से महंगाई तो चीन में भी बढ़ी, लेकिन बीजिंग ने सब्सिडी देकर अपनी अवाम को सहारा दिए रखा। फिर आया कोरोना वायरस, जिसने पहले से बिखरी सप्लाई चेन को मुकम्मल तौर पर तोड़ कर रख दिया। 2022 में रूस यूक्रेन जंग ने जलती पर तेल का काम किया। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर मौशी पाबंदियों की हद कर दी। जवाब में रूस ने अपने तेल और गैस का रुख एशिया की जानिब मोड़ दिया। यूं यूरोप ठंड में ठिठर गया और दुनिया मजीद तकसीम हो गई। कुछ ही माह पहले अमेरिका ने चीन से आने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 100% टैरिफ का ऐलान किया है। स्टील और एल्यूमिनियम पर भी टैरिफ बढ़ा दिया, जबकि सेमीकंडक्टर्स पर नई रुकावटें खड़ी कर दी। अब जाहिर है इन तमाम इकदामात का मकसद चीन की तेजी से बढ़ती हुई सनत को रोकना था। अमेरिका का रवैया बिल्कुल उस ताकतवर ताजर की तरह है जो मंडी के दरवाजे पर खड़ा होकर कहता है कि अब हर सौदा उसकी मर्जी से होगा। दो सुपर पावर्स की मौशी जंग में बाकी दुनिया क्यों पिस रही है? आम आदमी के इस उलझे सवाल का सादा सा जवाब यह है कि आलमी मईशत मरबूत निज़ाम से मुंसलिक है। यहाँ मुख्तलिफ इकाइयाँ किसी न किसी दूसरी इकाई से जुड़कर एक मुजस्सम तस्वीर बनती हैं। इसलिए अगर अमेरिका और चीन आपस में टकराएंगे तो झटके यूरोप, एशिया, अफ्रीका तक तो जाएंगे, और पाकिस्तान जैसी गैर मुस्तहकम मईशत रखने वाले मुल्क के लिए ये आफ्टर शॉक्स किसी जलजले से कम नहीं होंगे। डॉलर की हाकमियत का अंदाजा आप यूं लगा लें कि जैसे ही फॉरेक्स मार्केट में डॉलर की कीमत बढ़ती है, दरामदी अशिया फौरी महंगी हो जाती हैं। जिस मोबाइल डिवाइस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसकी कीमत हो या आपके खाने पीने का खर्च, सब कुछ इसी आलमी मौशी जंग के नताज पर मबनी है। ये कहानी खत्म नहीं हुई। ताकत की इस शतरंज पर बड़ी ताकतों का खेल अभी जारी है। खिलाड़ी अपनी अपनी चालें चल रहे हैं, मोहरे कुर्बान हो रहे हैं, और क्या पता अगली बड़ी चाल ऐसी हो जो शतरंज की इस बिसात को ही लपेट के रखते। ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी जंग है, एक ऐसी कोल्ड वॉर जिसमें हथियार तोप व तुफंग नहीं बल्कि टैरिफ, कोटा और इक्तिसादी पाबंदियां हैं। अब सवाल यह है कि ये जंग कौन जीतेगा और दुनिया का मौशी तवाजुन किसके हाथ में आ जाएगा? क्या डॉलर अपनी बालादस्ती कायम रख पाएगा या फिर चीनी युआन और ब्रिक्स की मुजव्वजा नई करेंसी उसे चैलेंज करेगी? क्या टेक्नोलॉजी पर कब्जा बरकरार रखने का अमरीकी ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा या चीन हाईटेक वर्ल्ड का
नया सुपर पावर बनेगा? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आने वाली दहाइयां देंगी। लेकिन एक बात तय है कि मैं और आप इस जंग का सबसे बड़ा शिकार हैं। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।